ஐயா வேல்முருகன் ஐயா, இப்ப நீங்க ஷேர் பண்ணி பாருங்க. Good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. So your date has come, your final goal date. Good morning, June 16th date has been fixed. So accordingly, you have to cope up your all syllabus. So have small prayer. Sit in a comfortable position, backbone straight, neck straight. Close your eyes. Take a deep breath. Slowly breathe out. Again, take a deep breath. Slowly breathe out. Again, one more time. Slowly breathe out. Om chanting 3 times. Om. Om. Okay. Om. Prayer. Om Triambakam Yajamahi Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukameva Vandam Murtyor Mochem Amritam. Gayatri Mantra. Om Bhur Bhuva Swaha Tasya Vitaravenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayate. Om Hiranmayena Patrena Satyasapita Mukham Tattavam Kusane Apurno Satya Dharmata Nistaye. Om Shanti Shanti Shanti. கைகள் தேய்ச்சிக்கலாம். Rub your palms. Keep on your eyes. Take a deep breath. Hold your hands. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். Be happy. Feel happy. So today we are going to see very easy scoring subject, mathematical reasoning and aptitude. From childhood we are doing maths. Every day we are doing maths. But still in the exam pattern we'll get confused. So keep ready with all pen and notebook. You are going to do today. I am not going to do. Only I am going to take the class. So exam syllabus la enna irukku pathina ungalku number series la green தெரியுதா? Yes, sir. Visible, sir. தெரியுதுங்க ஐயா. So mathematical reasoning aptitude la pathina they are testing your the ability of the thinking capacity, logical thinking, etc. Here number series, letter series, codes and relationships. This will be the maximum. So verbal reasoning, non-verbal reasoning. Verbal reasoning is generally mental ability. It includes different types of reasoning like series, completion, analogy, classification, coding, decoding, blood relations, direction, sense of test, logical Venn diagram, alphabet test, alphanumeric sequence puzzle, number, ranking, times sequence test, mathematical operations, logical sequence of words, arithmetical reasoning, எல்லாம் cover ஆகும் general mental ability.
Logical deduction means it concludes logic, statement of arguments, statement assumptions, statement of course of action, statement conclusion, deriving the conclusion from the passages, theme detection, cause and effect reasoning. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா verbal reasoningல வரும். Sorry, non verbal reasoningல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு it is a non-verbal reason, involves no reading, but it provides an insight into abilities of candidates who think more easy to images than words. Okay, like non-verbal covers various types of testing vocabularies, verbal analogy, logical reasoning, symbol manipulation, using letters, numbers, words, sentences, etc. So normally we got deductive reasoning, inductive reasoning, and affective reasoning. இந்த ரீசனிங்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் இதுல வரும் உங்களுக்கு, அங்க நான் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Now we are going to do series now. Number series. நம்பர் சீரிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ட்ரிப்ஸ் அண்ட் டிக்ஸ் நான் சொல்லி கொடுத்துறேன். நம்பர் சீரிஸ் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த சீரிஸ் கனெக்டட் டு ஈச் அதர். ஒரு நம்பருக்கு இன்னொரு நம்பருக்கு கனெக்ஷன் இருக்கும். When you identify the connection, the solving the question becomes very easier for you. So அது எந்த பேட்டர்ன்ல இருக்குது நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா நீங்க ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம். Identifying the pattern in the question. Once your pattern is solve the question, it become very easier. How do you identify the missing numbers? Try to analyze the given the pattern. Are prime numbers are perfect square are cube are series unknown numbers are AP progress, GP progress சொல்லுவாங்க, arithmetic, geometric progress. If you are unable to find the number, உங்களுக்கு எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியல, அப்ப இந்த டிஃபரன்ஸ் பார்க்கணும். ஒரு நம்பருக்கு இன்னொரு நம்பருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குது, அது கம்மியா டிஃபரன்ஸ் இருக்குதா ஜாஸ்தியா இருக்குதா. கம்மியா இருந்ததுன்னா பிளஸ் மைனஸ், ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கலாம், மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கலாம். The number is growing, it must be addition or subtraction slowly. If difference is going much different, square இருக்கலாம், cube இருக்கலாம், multiples இருக்கலாம், எப்படியா இருக்கலாம். Okay, now we are going to solve this number series. First series பாருங்க, 2 7 14 23 dash கொடுத்து 47 கொடுக்குறாங்க. Just a minute. புரியுதுங்களா? இப்போ இங்க சீரிஸ் பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா தெரிஞ்சிடும். 2க்கு 7க்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்குது, 14க்கும் 7க்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்குது, 24க்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ். சோ +5 +7 +9 இது நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்களா? if you identify very quickly, example you should not take more than 4 to 5 seconds, அவ்வளவுதான். The mathematics la don't waste your time by doing wrong things. Okay, கரெக்ட்டா பேட்டர்ன் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா ஆன்சர் உங்களுக்கு கண் முன்னாடியே இருக்கும், ஆன்சர் டிக் பண்ணிட்டு போயினே இருக்கலாம். ஓகேவா? இல்லாட்டி இன்னொரு சீரிஸ் இருக்கு பாருங்க, 4 6 12 14 28 30. So what is the difference here? 4. இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் என்ன இருக்குது, you have to check, identify. Now you are going to do, I'll give one sum, note down please. Please note down 2 7 12 17 22. நான் உங்களுக்கு நோட் ஒன்று ரெடி பண்ணிருக்கேன். $27, sir. எல்லாருக்கும் வந்துருச்சு ஆன்சர்? 27. Okay, everybody got it? Yes, sir. Next pattern 4. யாருன்னா புரியலையா? 4 6 12 14 28. You find out this series. $30, sir. எல்லாருக்கும் வந்துச்சா?
சார் புரியல, கொஞ்சம் திருப்பி சொல்லுங்க. யார் புரியலையோ சொல்லுங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சார் திருப்பி சொல்லுங்க சார் அது ஒரு வாட்டி. எது ஃபர்ஸ்ட் தான் இதுவா? செகண்ட் ஒன். 4 செகண்ட் ஒன் வந்து 4 6 12 14 28 ஸ்கிரீன்ல இருக்கு பாருங்க. ஸ்கிரீன்ல தெரியல இது. ஆன்சர் அலாரம் தட்டி வந்தது ஆன்சர். டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 2 6 வரும். 6 2 தான் 12 12 12 plus 2 14 14 into 2 28 28 plus 2 plus 2 into 2 series is plus 2 into 2. ஈஸியா இருக்குதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? ப்ளீஸ் ஆஸ்க், I can tell you until time. அப்ப நெக்ஸ்ட் வேல்யூ 60 வருமாங்க சார்? எங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 அதே டிஃபரன்ஸ் சீரிஸ்ல 2 12 க்கு plus 2 14 க்கு into 2 1 plus 2 1 into 2. எல்லாருக்கும் வந்துச்சு ஆன்சர்? 18 next series 46 94 63 next என்ன வரும்? Eighteen 46 94 63. யாருக்கும் வரலையா ஆன்சர்? வரலையா? தெரியல சார். தெரியல, கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட். ஆமா சார், கொஞ்சம் டைம் வேணும் சார். Now before going to that question, those who know can tell me, or those who doesn't know just listen. You know what is prime numbers? What is whole numbers? Even numbers? Odd numbers? How many prime numbers are there between 1 to 100? 0 to 100 sir. What is that? 0 1 2 3 4 5 6 till 100. பிரைம் நம்பர் ஐயா எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்குன்னு கேக்குறாரு. How many prime numbers are there? Prime number என்ன தெரியுமா? ஸ்கூல்ல படிச்சு மறந்துட்டீங்களா? நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Prime number is a number which is does not divide by any number, only divide by only one. 1 2 2 is called prime number. 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 43 47. எந்த நம்பர்ல டிவைட் ஆகாதோ அந்த நம்பர் தான் பிரைம் நம்பர்.
ஓகேவா? சோ எக்ஸாம் பேட்டர்ன்ல அந்த பிரைம் நம்பர் டிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு நாட்ல. நான் கொடுத்துக்கிற நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் சீரிஸ் 9 ஸ்கொயர் 8 ஸ்கொயர் 7 ஸ்கொயர் 6 ஸ்கொயர். 9 ஸ்கொயர் எவ்வளோ 81, அது திருப்பி போட்டுருக்காங்க. 8 ஸ்கொயர் 64 திருப்பி போட்டுருக்காங்க 46. 7 ஸ்கொயர் 49 94 போட்டுருக்காங்க. 6 ஸ்கொயர் 36 63 போட்டுருக்காங்க. அப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும்? 5 ஸ்கொயர் 25 னா 52 வரணும் ஆன்சர். Understood or not? Yes, sir. Sir, got it, sir. புரியுதா? சோ டக்குனு இந்த மாதிரி புதுசா நம்பர் வருதுன்னா எந்த சீரீஸும் புரியலன்னா இந்த மாதிரி யோசிக்கணும். நார்மலா பிளஸ் மைனஸ் தவறாது. சம்டைம்ஸ் they will ask you the little bit complicated. The series pattern பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட். பேட்டர்ன் வந்து பிளஸ் பிளஸ்ஸா போதா, பிளஸ் மைனஸ் போதா, இல்ல கியூப்ல போதா. இன்னொரு சீரிஸ் பாருங்க இங்க 7 28 63 124 215 342. ஸ்கிரீன்ல தெரியுதா உங்களுக்கு? Seven 28 63 124 215 342. பாத்தீங்கன்னா நம்பர் வந்து சின்ன நம்பர் பெரிய நம்பர் போகுது. கண்டிப்பா மல்டிபிளிகேஷன் இல்ல ஸ்கொயர் இல்ல கியூப் இருக்கும். ஸ்கொயர் கியூப்னா என்னன்னா 2 ஸ்கொயர் 3 ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி வரும். கியூப்னா 2 கியூப் 3 கியூப் 4 கியூப் 5 கியூப். இந்த பேட்டர்ன்ல வந்து மைண்ட் ஆஃப் கால்குலேஷன் சீக்கிரமா இருக்கும். 2 ஸ்கொயர் 4 3 ஸ்கொயர் 9 4 ஸ்கொயர் 16 5 ஸ்கொயர் 25 அந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒரு 25 வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 25 25 625 24 and 24 596. Okay, 417 and 460 22 24 484 20 20 400 21 21 441. ஸோ அப்பதான் உங்களால சீரியஸ் சீக்கிரம் எடுக்க முடியும். இதுல பாத்தீங்கன்னா கியூப் மைனஸ் 1 கொடுத்துருக்காங்க. 2 கியூப் மைனஸ் 1 3 கியூப் மைனஸ் 1 4 கியூப் மைனஸ் 1. ஸோ இந்த பேட்டர்ன்ல இருக்குது. So it may be cube pattern, square pattern, plus or minus pattern. ஒன்னு பிளஸ் கொடுத்து ஒன்னு மைனஸ் கொடுப்பாங்க. இதை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா you can score get the answer within 5 to 10 seconds. So எக்ஸாம்ல சீரிஸ் வந்து நார்மலா போதா நம்பர் டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப பயங்கரமா தட் இஸ் ஹெவியா இருக்கு. 7ல இருந்து 342 எப்படி வர முடியும்? பிளஸ்ல வர முடியாது, மைனஸ்ல வர முடியாது. கண்டிப்பா மல்டிபிளிகேஷனோ கியூபோ ஸ்கொயரோ இதை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். That's all. Shall we go to alphabets? We'll complete the pattern. We'll do practice more afterwards. Okay. So next பாத்தீங்கன்னா alphabet series. எக்ஸாம்ல பேப்பர் கொடுத்தா ரஃப் பேப்பர்ல கண்டிப்பா இந்த ABCD Z வரைக்கும் எழுதிட்டு அது கீழே நம்பர் எழுதிக்கணும். 1 2 3 4 series. क्वेश्चन வந்ததுன்னா அந்த டைம்ல எழுதினீங்கன்னா ஒரு 2-3 minutes வேஸ்ட் ஆயிடும் உங்களுக்கு. So before starting the practice, attempting the question, practice paperல இது எழுதி வச்சுங்க. எக்ஸாம்ல வந்ததுன்னா ஓகே அட்வான்டேஜ், क्वेश्चन வரலன்னா ஓகே லீவ் இட். Suppose how to solve this? BKS, DJT, FIU, HHP. This is a pattern will be there. Jumbling pattern, A, C, E அந்த மாதிரி jumbling pattern கொடுப்பாங்க. +1 +2 jumbling கொடுப்பாங்க. A+1 C+2 அந்த மாதிரி E+3 அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். ஓகே ஆர் ஈவன் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். என்ன மாதிரி வேணா ஜம்பிங் சீரிஸ் பார்க்கணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா B D F H. சோ 2 கேப் வந்துருது. B க்கு அப்புறம் C, C க்கு அப்புறம் D வரணும். D க்கு அப்புறம் E க்கு அப்புறம் F, F க்கு அப்புறம் E க்கு அப்புறம் F G H வருது. சோ நெக்ஸ்ட் H க்கு அப்புறம் என்ன வரும்? I J. சோ இங்க J ஒண்ணே ஒன்னு இருக்குது. டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். எக்ஸாம்ல C அடிச்சிட்டு போயினே இருக்கு. டோன்ட் do KS எல்லாம் பண்ணிட்டு உட்கார வேணாம் எக்ஸாம் ஹால்ல. Once the pattern is only one pattern, don't look in the other option. Don't check KS அதெல்லாம் செக் பண்ண வேணாம். எக்ஸாம்ல டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். Once you got the first pattern correct, இங்க ஒரே ஒரு J இருக்குது. So C டிக் பண்ணிட்டு don't check for the K and S. Don't waste your time. This is how we are going to save every 10 seconds 20 seconds. ஒரு 20 கேள்விக்கு 10 செகண்ட்ஸ்னா எவ்வளவு ஆயிடுச்சு பாருங்க.
100 seconds. 100 seconds means more than 2 minutes. So you can attempt one more question. So இந்த சின்ன சின்ன டைம் சேவிங் தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So I'll give one series, note down. CNL. CNL. Screen தெரியுதா? BLI. AJF. ZHC. Next என்ன வரும்? CNL, BLI, AJF, ZHC. Next என்ன வரும்? சரஸ்வதிமா வாழ்க வளமுடன். ஸ்கிரீன்ல எங்க இருக்குன்னு புரியலையம்மா, என்ன தேடிட்டு இருக்கீங்க? ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா. Okay. Now screen மறந்துட்டேன் share பண்ணிட்டு. ஓகே. Now got it. CNL, NLI, AJF, ZHC. Sorry, the B. CNL, BLI, AJF, ZHC. Next என்ன வரும்? இங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். இதுல ட்ரிக் என்ன கொடுத்துறாங்கன்னா நம்பர் சீரிஸ் போடணும். A க்கு என்ன 1, B க்கு என்ன 2, C க்கு என்ன வரும் 3 வரும். கரெக்ட்டா? B க்கு என்ன வரும் 2 வரும். A க்கு 1 வரும். Z க்கு 26. So decreasing by 1. YF Z sir. XF. Who got it? YF. YF Z. ரிவர்ஸ்ல போறாங்க பாருங்க. CBAZ என்ன y வந்துரும். சோ ஆப்ஷன்ல y இருக்குதா? ஆப்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா y ஒண்ணே ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க. சோ ரெண்டு y கொடுக்கும்போது நீங்க ரெண்டு எடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்ன எடுக்கணும்? ரிவர்ஸ் சீரியஸ் NLJH. சோ ரிவர்ஸ்ல போயிருக்காங்க F. LIFC. இது பாத்தீங்கன்னா decreasing by 2, decreasing by 3. First one -1, -2, -3. புரிஞ்சது எல்லாருக்கும்? புரியலையா? புரியுதுங்க சார். Okay. So serious pattern you are வாழ்க to வளமுடன். ஐயா இது சொல்லிடுறேன். அம்மா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ல பாருங்கம்மா, CBA அப்படி ரிவர்ஸ்ல போங்க ஆல்பபெட்டுக்கு. CBA அப்புறம் என்ன வரும்? மறுபடியும் Z இருந்து ஆரம்பிக்குது. அடுத்து ரிவர்ஸ்ல போகும்போது Z முன்னாடி இருக்க ப்ரீவியஸ் லெட்டர் என்னது? Y. நம்ம Y ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா டப்புன்னு தூக்குறோம். ஆனா போய் பார்த்தா ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து Y ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்ப இந்த ஆன்சரை பிக்கப் பண்ண முடியாது. அப்ப ரெண்டாவது லெட்டர்ல போறோம். N, L, J, H இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் N-க்கு முன்னாடி இருக்கிற லெட்டர் வந்து L, L-க்கு முன்னாடி இருக்கிறது J, J-க்கு முன்னாடி இருக்கு H. இப்ப இதுல பாக்குறோம். அப்ப H-க்கு முன்னாடி லெட்டர் என்ன வரணும்? அல்பபெட்டிக்கலா நீங்க நம்பர்ல வந்து அல்பபெட்டிக்கல வந்து கிளியரா இருக்கணும். அந்த மைண்ட்ல வந்து அப்படி வியூ இருக்கணும். ஓகே. அப்ப அதனோட செகண்ட் லெட்டர் அதுக்கு ப்ரீவியஸ் லெட்டர் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒய்க்கு அப்புறம் ப்ரீவியஸ் லெட்டர் போட்டு நீங்க இந்த இடத்த தூக்கணும். அதுலயும் வந்து அதே மாதிரி ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கு அப்படின்னா தேர்ட் லெட்டருக்கு போறீங்க. L, I, F, H இதுக்கூட டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸோ ரிவர்ஸ்ல தான் போயிருக்காங்க. 1 மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அப்புறம் 2 மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க, 3 மைனஸ் பண்ணுங்க, அடுத்து 4 மைனஸ் பண்ணணும். அந்த ஆன்சர் எடுத்து போட்டீங்கன்னா வந்துடும். அவ்வளவுதான். சரி, எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி பண்றாங்க. உங்களுக்கு y வந்துருச்சு. y-ல ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. f காமனா இருக்குது. சோ f நீங்க செக் பண்ண வேணாம், டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். லாஸ்ட் சீரிஸ் போயிடுங்க. z வரணுமா a வரணுமா? சோ எக்ஸாம்பிள்ல ஃபர்ஸ்ட் பேட்டர்ன் y தெரிஞ்சிருச்சுன்னா y-ல ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும்போது ரெண்டு நடுவுல f இருக்குது. சோ f கண்டிப்பா வரும்.
So அது மறுபடியும் எப்போ வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். Go to directly the third series, third letter and find out. This is the consciousness you have to use how to save the time. So y is common. Y தெரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு பேட்டர்ன். நெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன் f ரெண்டு y ல ரெண்டு ஆன்சர் இருக்குது. So f காமனா இருக்குது. So f கண்டிப்பா வரும். So next பேட்டர்ன் z வரணுமா a வரணுமா? So z வரும். இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆகும். Okay? This is how you are going to do. Next coding and decoding. இப்போ rope வந்து 6821, chair வந்து 73456. What will be the code of craft? இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், சேர் கீழே இந்த சேர் எழுதிட்டு இந்த நம்பர் எழுதணும் கீழே. சாரி, ரோப் எழுதிட்டு இந்த நம்பர் எழுதுங்க, சேர் எழுதிட்டு இந்த நம்பர் எழுதுங்க. கிராப் சீனா என்ன 7. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆர்னா என்ன 6. ஸோ 7 6 எங்க வருது, பில ஆப்ஷன் வருது. ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத பி டிக் பண்ணிட்டு, டோன்ட் கோ ஃபார் 4 2 1 செக் பண்ண தேவையில்லை. ஒன்ஸ் யூ நோ காட் த ஆப்ஷன் 2 லெட்டர்ஸ் கரெக்ட், வேற ஆப்ஷன் இல்லைன்னா நீங்க அதே டிக் பண்ணிடலாம். டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் கோயிங் ஃபார் செக்கிங் ஆல் த லெட்டர்ஸ் இன் த எக்ஸாம் ஹால். You got it? Now I'll give one more pattern. Please do it. ANT is coded as BPDRY. Manoj dash. And வந்து BPD பண்ணிருக்கிறாங்க. மனோஜ் எப்படி பண்ணணும்? ABC. And as coded as BPDRY. Manoj will be the OTQR. KLMNO NCRSO. ஆப்ஷன் ஆரே இல்ல. NCR QQ sir, NCQSO. NDQSO. First one, sir. Third one sir, NCQSO. Everybody got it? எஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? Pardon? எஸ் என்சிக்யூ ஓகேங்க சார். எஸ்ஓ எப்படி ஐடென்டிஃபை? என்ன பேட்டர்ன் இருக்குது? ஏக்கு அப்புறம் பி +1, என்னக்கு அப்புறம் பி +2, ஓகே ஏக்கு அப்புறம் டி +3, என்க்கு அப்புறம் ஆர் +4, பிக்கு அப்புறம் ஒய் +5. சரி, எவ்வளவு கேப் வருது ஒரு லெட்டருக்கு பாருங்க. ஆல்பாபெட் அதான் நீங்க அந்த ரஃப்ல ஏபிசிடி எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். நீங்க திருப்பி திருப்பி மனசுல வந்து ஞாபகம் பண்ணீங்கன்னா டைம் வேஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ அந்த ஆல்பாபெட் நீங்க ரஃப் ஷீட்ல வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா அந்த செக் பண்ண தெரியும் பேட்டர்ன். ஸோ ஆல்வேஸ் ரைட் த A to Z வித் நம்பர். ஏ கீழே 1 2 3 இல்ல மேல போடுறீங்களோ கீழே போடுறீங்களோ அந்த நம்பர் சீரியல் எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ கோடிங் அண்ட் டீகோடிங் யூ அண்டர்ஸ்டுட் நவ். நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணா உங்களுக்கு வந்துடும். நான் அந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். From there you can practice it. Now blood relation. நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது இதுதான். கரெக்டா?
blood relation பாத்தீங்கன்னா you should know the relationship. Normally we in our language தாய்மொழியில பேசும்போது நம்ம we got every relation got some different name. But இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா காமனா இருக்கும். Uncle is a common, brother-in-law இதெல்லாம் காமனா இருக்கும். Okay. Aunt everybody we call in English aunt. But in English you should know the relationship. Grandfather or grandmother's only son or father. Grandmother's only son. எங்க பாட்டியோட only son னா எங்க அப்பா தான் வருவாரு. Okay, grandfather or grandmother's only daughter-in-law na mother. Father's mother na grandfather. Father's mother or mother's means grandmother. Father's brother, அப்பாவுடைய தம்பி or mother na uncle. அப்பாவுடைய sister, mother na aunt. Okay, son's wife is called daughter-in-law. Daughter's husband is called son-in-law. Husband or wife sister is called sister-in-law. Husband wife or brother is called brother-in-law. Brother's wife is called sister. இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியணும். இதெல்லாம் ஈஸி. நெப்யூனா யாரு, நீஸ்னா யாரு, கசன்னா யாரு, இங்கதான் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க எக்ஸாம்பிள். நெப்யூ இஸ் கால்ட் பிரதர்ஸ் ஆர் சிஸ்டர்ஸ் சன். உங்களோட பிரதர் இல்ல சிஸ்டரோட சன் இருந்தானா, பையன் இருந்தானா அதுதான் நெப்யூ. பிரதரோட சன் ஆர் பிரதர்ஸ் ஆர் சிஸ்டர் டாட்டர் இருந்ததுன்னா நீஸ். உங்களோட பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் சன் இருந்ததுன்னா அவங்க பேரு நெப்யூ. பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் டாட்டர் இருந்தீங்கன்னா நீஸ். ஓகே, அங்கிள் ஆர் ஆன் சன் டாட்டர். ஓகே, தட் இஸ் மாமா பையன், அத்தை பையன், அத்தை பொண்ணு இருந்ததுன்னா கசின்ஸ். சோ இந்த நெப்யூ நீ கசின்ஸ்க்கு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சா போதும். இங்கதான் வந்து எக்ஸாம்ல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விடுவாங்க. ரிமைனிங் ஆல் யூ ஆர் நோ. பிரதர் இன் லா, சிஸ்டர் இன் லா, கிராண்ட் கிராண்ட் டாட்டர், கிராண்ட் கிராண்ட் சன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். How to crack the question in the exam? ஐயா வாழ்க வளமுடனுங்க ஐயா. ஒரே நிமிஷம் இந்த டேப்லெட் காலுங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன்மா, கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். ஸோ இந்த டேப்லெட் காலத்தை மட்டும் நீங்க படிக்கலைன்னா பிளட் ரிலேஷன் எடுக்கிறது வந்து அந்த இடத்துல கண்டிப்பா பைத்தியம் பிடிக்கிறது கேரண்டி. ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த வார்த்தைக்கு இதுதான் அர்த்தம் புரியாதனால நம்மளால பண்ண முடியாது. ஆனா இந்த கீவேர்டு தெரிஞ்சதுன்னா உடனே ஆன்சர் பிக்கப் பண்ண முடியும். அவ்வளோ ஈஸி இது. ஸோ நாம எங்க இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்குல நாம கொடுத்துருக்கிற லைன்ல இருந்து பின்னாடி இருக்கிற ரிலேஷனை போயிட்டு அதுக்கு அப்படியே முன்னாடி ரிவர்ஸ்ல வந்துட்டே இருந்தோம்னா அந்த நீங்க அந்த பாக்ஸ் வட்டம் போடுற டயக்ராம் இருக்கும். கோடு போடுறதா, ஈக்குவல் போடுறதா, அப்போர்ட் டைரக்ஷன் போடுறதா, டவுன்வர்ட் போடுறதா, அதெல்லாம் போடுறதுக்கு வந்து பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் இந்த டேப்லெட் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் நேம், ஒரு ரிலேஷனை எப்படி மென்ஷன் பண்றாங்க அப்படிங்கிற கீவேர்டு, இந்த கீவேர்டை பயன்படுத்த எல்லா கொஸ்டினும் இருக்கு. இந்த கீவேர்ட்ஸை முதல்ல நல்லா நீங்க எப்படி வேணா மனப்பாடம் பண்ணுங்க, எழுதி போடும். என்ன பண்ணுவீங்கன்னு தெரியாது, நீங்க இதை வந்து கிளியரா மனப்பாடம் பண்றீங்க. பண்ணிக்கிட்டா மட்டும் உங்களுக்கு பிளட் ரிலேஷன் வந்து மார்க் வந்து ஒண்ணு கூட ஸ்பாயில் ஆகாது, பர்ஃபெக்டா அடிச்சிடலாம். They will not give father, they will give grandfather, grandmother's only son, grandmother's only daughter. இந்த மாதிரி வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அர்த்தம் மதர் தான். நம்ம வந்து கிராண்ட் மதர் ஒன்லி டாட்டர்னா யார் வருவாங்க? நான் அந்த மாதிரி டாட்டர் இல்லா வருவோம் கண்டிப்பாங்க. They use the word grandmother's only daughter-in-law. இது இவ்வளவு பெரிய வார்த்தைக்கு ஒரே வார்த்தை அம்மா, அவ்வளவுதான், மதர். சோ மதர் கண்டுபிடிச்சுன்னா நீங்க ரிலேஷன்ஷிப் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Shall we go to the pattern? So pattern நீங்க ஒரு டயக்ராம் மாதிரி போடணும், இந்த மாதிரி சார்ட் போடணும். சப்போஸ் ஒரு क्वेश्चन இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க எக்ஸாம்ல. Ram is father of Kusha, but Kusha is not his son. Mana is the daughter of Kusha. Shalaka is the spouse of Ram. Gopal is the brother of Kusha. Hari is the son of Gopal. Meena is the spouse of Gopal. Ganapath is the father of Meena. Who is the granddaughter of Ram? இவ்வளவு பெரிய கதைலாம் ஒண்ணும் இல்ல. அந்த கதையில வந்து நீங்க யார் யாரோட கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப் ராம், ராமோட கிராண்ட் டாட்டர் யாரு, பேத்தின் யாருன்னு கேக்குறாங்க. சோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு டயக்ராம் போட்டீங்கன்னா நீங்க ரஃப்ல எழுதிட்டீங்கன்னா உங்க ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ராம்க்கு அப்பா யாரு? ராம் இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் குஷா. அப்போ ராம்க்கு டாட்டர் வந்து குஷா. குஷா இஸ் நாட் அ சன். சன்னு அப்போ டாட்டர்னு அர்த்தம் இங்க. மாலா இஸ் த டாட்டர் ஆஃப் குஷா. சோ மாலா குஷாவோட பொண்ணு தான் மாலா, டாட்டர். Shalaka is the spouse of Ram. Spouse means wife. So Rama wife, Shalaka, spouse. Next, Gopal is the brother of Kusha. Gopal yaroda? Kusha oda brother. Brother na Ram oda son.
ராமோட son. So Kusha and Gopal are the brother and sisters. Hari is the son of Gopal. Gopaloட பையன் Hari. Meena is the spouse of Gopal. Gopaloட wife Meena. மீனாவோட அப்பா பேரு கணபத். கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்க? ராமோட கிராண்ட் டாட்டர் யாரு? சோ ராமோட கிராண்ட் டாட்டர் யார் வருவாங்க? மாலா. Mala. இந்த கதைலாம் தேவையில்லை நமக்கு. சோ அவரோட ஆன்சர் இங்கே கிடைச்சிச்சு வந்து. Shall we go one more pattern? So sister-in-law எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா sisters, the sister of spouse, wife of brother, wife of spouse brother. Similarly, brother-in-law, the brother of spouse, the husband of sister, the husband of spouse sister. இந்த மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. வேற ஒண்ணும் இல்லை எக்ஸாம்பிள். நான் இந்த ஆன்சர் நீங்க சொல்லி பார்க்கலாம். பாயிண்டிங் டு ஜென்டில்மேன். ஒரு படம் பார்த்துட்டு ஒரு ஜென்டில்மேனை பார்த்துட்டு தினேஷ் சொல்றாரு. யார் சொல்றாங்கன்னா நீங்க அவங்க பேரா நினைச்சீங்க. தினேஷ்னா நீங்க தான் தினேஷ் நினைச்சீங்க. His only brother is the father of my daughter's father. How is gentleman related to Dinesh? கேள்வி பாருங்க. Pointing to the gentleman. ஒரு ஆளை காமிச்சிட்டு தினேஷ் சொல்றாரு. சோ நீங்க தான் தினேஷ். என்ன சொல்றாரு? His only brother is the father of my daughter's father. How gentleman is related to Dinesh? Brother. Brother answer இல்ல. Option இல்ல. Uncle, grandfather, father, brother-in-law, none of this. His only brother is father of my daughter's father. என்னோட டாட்டரோட father. தம்பி, uncle. The gentleman only brothers and daughter, Dinesh daughter, father is Dinesh. Gentleman brother யார்? தினேஷோட அப்பா. Gentleman Dinesh uncle. Answer is uncle. First option. Only son of my grandfather, my father. Only son of my grandmother, my father. Only daughter of my father, my mother. Only daughter of my grandmother, my mother. My sister of my mother, my aunt. Son or daughter of my husband, my son. This is a pattern. இங்க பாருங்க, pointing to Ajay, Radha said. Pointing to Ajay. Ajay கிட்ட காமிச்சிட்டு Radha said, his father is only son of my grandfather. How is Radha related to Ajay? இந்த மாதிரி டயக்ராம் போடணும் நீங்க. யார் சொல்றாங்க? அஜய். Ajay's father only son. His father is the only son of my grandfather. Grandfather Radha's. So இங்க ராதா இங்க போட்டுங்க. அஜய் ராதா வந்து அஜய் பார்த்து சொல்றாங்க. Pointing to Ajay, Radha saying that is his father. யார் father? அஜயோட அப்பா is son of my grandfather. So how is Radha related to Ajay? என்ன வரும் இதுல ஆன்சர்? Sister. சிஸ்டர். இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். யார் யாருக்கு? அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்பா பிரதர் அண்ட் சிஸ்டரே வந்து பேசிக்கிறாங்க. So this is a word they use. Only for son of my grandfather. Only son of my grandfather means he is my brother.
So just 5 minutes. நீங்க 1 2 3 4 5 6 ஸ்கிரீன் ஷேர் தான் பண்றேன். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? I take some 5 minutes break. அதுக்குள்ள நீங்க இந்த 1 2 3 4 5 6 9 இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு வச்சு. Just give me 5 minutes break. I'll come back. Meanwhile, you complete or you take a break or you complete 1 to 9 series.
Okay, வாழ்க வளமுடன். Everybody got answers? So இந்த மாதிரி சிம்பிளா மேக்ஸ் கொடுப்பாங்க. A man purchased 5 toys at the rate of 200, 9 toys at the rate of 300. Calculate the average cost, profit margin. இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸாம்ல ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா வரும். சிம்பிளா இருக்கும். ரொம்ப மேக்ஸ்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க பேசிக் 6th 7th 8th மேக்ஸ்ல இருந்தா அவங்க கேட்பாங்க கேள்விலாம். கடையில வந்து ட்ரெஸ் வாங்கும்போது கரெக்டா டிஸ்கவுண்ட்லாம் கேட்பீங்க. அதே வந்து எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் மார்க் கேட்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. கரெக்டா? ஓகே, சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 5 டாய்ஸ் ரேட் 200, 9 டாய்ஸ் 300. கால்குலேட் ஆவரேஜ் டாய் என்ன பண்ணா ரெண்டும் இன்டு பண்ணிட்டு டிவைட் பை 14 பண்ணா ஆன்சர் வந்துரும். 5 டாய்ஸ் into 200 1000 rupees, 9 toys into 300 2700. Total will be 5200 divided by 20 14 உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துரும். இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் அவசியம். A man buys cycle for 1400, sells for loss of 15%. இப்போ நான் வாங்குனது 1400 ரூபாய், லாஸ் 15%. வாட் இஸ் தி செல்லிங் பிரைஸ் கேக்குறான். So simple, straight away don't use pen. 200. 1000. 200, sir. ஆன்சர் இல்லையே. டென் பர்சன்ட் எவ்வளோ? 140 ரூபாய். 140 ரூபாய் பாதி எவ்வளோ? 70. 210. 1190. 140 plus 70, 210. 210 loss. 210 னா 1090 வருமா? 1190 வருமா? 1190. அவ்வளவுதான். இவ்வளவு கணக்குல எக்ஸாம்ல போடக்கூடாது. சிம்பிளா போடணும். Okay, we'll see this all you practice. We'll discussion class நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். Now we are going to do one more trick. உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சம்டைம்ஸ் இயர் கொடுப்பாங்க, அதை கொடுத்தா எப்படி எடுக்கிறது சொல்லிட்டு.
Recording in progress. Okay. Please note down. Now you are going to do this work. ஒரு டேட் கொடுத்துட்டு அது என்ன டேன்னு கேட்பாங்க. மண்டேவா, டியூஸ்டேவா, வெனஸ்டேவா? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? You should not take more than 30 seconds. 30 நொடிக்கு மேல நீங்க எடுத்துக்கூடாது. So first remember the month code. இது நோட் பண்ணிக்கீங்க. January means 1, February 4, March 4, April 0, May 2, June 5, July 0, August 3, September 6, October 1, November 4, December 6. இதுக்கு ஒரு simple logic இருக்குது. 12 square, 5 square, 6 square, 12 square plus 2. 12 square means 144. So 144 now வச்சுங்க. 5 square 025. 6 square 036. இந்த 144 க்கு 2 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 144 146 வரும். இந்த month கோட நீங்க ப்ளீஸ் நோட் டவுன். January means 1. எக்ஸாம்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா ரஃப் ஷீட் எழுதிக்கலாம். January means 1, February 4, March 4, April 0, May 2, June 6, July 0, August 3, September 6, October 1, November 4, December 6. Okay, நோட் பண்ணிட்டீங்களா? செஞ்சுரி கோட் இதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது எப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்கேன்னா 0246. Now we are in 2021 to 29. We are in 21st century. Sorry, we are in 2000th century. 6 series. 6 ல பேக் பண்ணீங்கன்னா 0, 1900 to 99 0. அதுக்கு பின்னாடி பண்ணீங்கன்னா 2, 18 to 1899 2, 17 to 79 4, 16 69 6. இவ்வளவு பின்னாடி எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. Just 0 6 மட்டும் 4. You remember this number. Current is 6. இப்ப நடக்கிறது வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா 6. பின்னாடி போனீங்கன்னா 0246. இல்லாட்டா ஸ்டார்டிங் 16 போட்டீங்கன்னா 6 ஞாபகம் வச்சுங்க. 17 போட்டீங்கன்னா 4, 18 போட்டீங்கன்னா 2, 19 போட்டீங்கன்னா 0, 2000 போட்டீங்கன்னா 6. இது செஞ்சுரி கோட். ஓகேவா? எவ்ரி 4 இயர்ஸ்க்கு 0 வந்துரும். 6420, 6420 அதே மாதிரி தான் ஃபியூச்சர்லயும் போகும். டே கோட் இதான் இம்பார்ட்டன்ட். There are various techniques, but we are following a simple technique. So இதுல வந்து Sunday is called 1, Monday is called 2, Tuesday is called 3, Wednesday is called 4, Thursday 5, Friday 6, Saturday 0. உங்களுக்கு ரிமைண்டர் டிவிஷன் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து 1 வந்ததுன்னா சண்டே, 0 வந்ததுன்னா சாட்டர்டே, 6 வந்ததுன்னா ஃப்ரைடே, 5 வந்ததுன்னா Thursday. இதான் உங்களோட ஆன்சர். Can we do one sum today now? யாருன்னா லீப் இயர் தெரியுமா? லீப் இயர்னா எத்தனை நாள் இருக்கும்? Should be divided by 4. How many days will be there? 29. So one day will be more. Total 365 days நார்மலா இருக்கும். லீப் இயர்ல ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். ஓகேவா? சோ அது எதுக்கு நான் சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்குது 12/10/1975. நோட் பண்ணிக்கீங்க. நீங்க வொர்க் அவுட் பண்ணீங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல ஈஸியா இருக்கும். 12/10/1975. For 12 is called day. இந்த டே வந்து அப்படியே போட்டுடுங்க. சப்போஸ் நீங்க எந்த மந்த்ல போறீங்களோ ஆர் எந்த டே இருக்குதோ அந்த டே அப்படியே 12 போட்டுடுங்க. நம்பர் ஆஃப் டேஸ் will be 12. மந்த் இங்க என்ன மந்த் இருக்குது? 10th. அக்டோபர். அக்டோபரோட கோட் என்ன? மந்த் கோடு 144025036. 1. 1. So 1 போட்டுங்க. 12 plus 1 போட்டுங்க. மந்த் மீன்ஸ் மந்த் கோட் எடுக்கக்கூடாது. go to the month code ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தல அந்த மந்த் கோட நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். இப்போ 1975 எப்படி பிரிக்கணும் பாருங்க. இதான் வெரி வெரி crucial. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க செஞ்சுரி கோட். என்ன செஞ்சுரி இது? 19th century. 19th century என்ன இருக்குது? கோட் 0. 0. நெக்ஸ்ட் இங்க என்ன இருக்குது? எவ்வளவு இயர்ஸ் இருக்குது 19th centuryல? 75 years. 75 அப்படியே போட்டுங்க. இப்போ இந்த 75 இயர்ஸ்ல எவ்வளவு லீப் இயர் இருக்குன்னு தெரியணும்ல? So leap year will be every 4 years. இப்போ இந்த 75 divided by 4 பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வித்தவுட் ரிமைண்டர் எவ்வளவு வரும்? ரஃப்லி பாத்தீங்கன்னா
4 ones are 3, 4 eights are 32. So 18. So out of 75, 18 yearsல வந்து ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. So அந்த ஒரு நாளுக்கு நீங்க 18 ஆட் பண்ணிக்கணும். So day you put as it is, month code you put month code, century code you put century code, 75 years 75. இந்த நாலு காமன். இந்த லாஸ்ட்ல வர ரெண்டு நம்பர்ல வந்து டிவைட் பை 4 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லீப் இயர்ஸ் கிடைக்கும். அந்த இயர்ல எவ்வளவு லீப் இயர்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த லீப் இயர் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் வந்து உங்களுக்கு 106 வருது எல்லாருக்கும். இப்போ நீங்க டிவைட் பண்ணுங்க 106 டிவைட் பை 1 வீக்ல எவ்வளவு நாள் இருக்கும்? 1 வீக்ல how many days? 7 days. கரெக்ட்டா? சோ 106 டிவைட் பை 7 பண்ணீங்கன்னா ரிமைண்டர் என்ன வருது பாருங்க. 106 டிவைட் பை 7 பண்ணுங்க. டிவிஷன் தெரியும் நினைக்கிறேன். தெரியலனா அதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Remainder 1. 15 minus plus 1, sir. Remainder 1. 15 plus 1. 15 quotient, remainder 1. Remainder So 1 is called day code என்ன வருது 1? Sunday. So answer is Sunday. so இது என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த். நான் சண்டே தான் பிறந்தேன், எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இப்போ உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் எடுத்து நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. Now take your own date of birth and check out what is the answer you are going to get. இதுல 0.01% கொஞ்சம் மிஸ்டேக் வரும், பட் 99.99% கரெக்டா வரும். வந்து அல்லாத ஆன்சர் கரெக்டா? செக் பண்ணுமா? எனி டவுட்? இப்போ இந்த செஞ்சுரி கோட், மந்த் கோட், இயர் கோட், டே கோட் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி क्वेश्चन வந்ததுன்னா.
சார் இது இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் எடுத்துட்டீங்களா? நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சார். பட் அந்த செஞ்சுரி கோட் கண்டுபிடிக்கிறது எனக்கு டவுட்டா இருக்குது. என்னோட பர்த்டே 26/3/1975 வெனஸ்டே கொண்டு வந்துட்டேன். பட் இன்னும் ஒரு கிளியர் எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக நான் கேட்குறேன் சார். உங்கள்கிட்ட கொடுத்த நான் எக்ஸாம்பிள் 26 3/1975. சேமா. So 26 days you add month code. 3 is February. February code is 4. Month code 26 plus 4. Century code 19. So நம்மலாம் century code 19 தான் வரும். 0 தான். Suppose example 18 கொடுத்தாங்கன்னா நான் ஒரு வேற டேட் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. இப்போ காமனா ஜஸ்ட் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் நீங்க கண்டுபிடிச்சு தான் நான் கொடுத்தேன். Now I give one more common. Next பாத்தீங்கன்னா century code 19 75 plus 75. 75 divided by 4 போடணும். 4 ஏன் போடணும்னா every year one leap 4 years ஒரு leap year வரும். So அந்த leap year ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். So அந்த how many days are there extra? How many leap years are there? To find out the leap date, you have to divide by 4. Then in 75 years you will get 18 days leap year. Then நீங்க மொத்தம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா you will get some what you are going to get answer 26 30. 30 means 105. 105 means 123. 123 divided by 7 ஏன் பண்ணனும்னா weekday 7. So 7 1s are 7, 53. 7 4s are 49. You will get answer 4 remainder. 4 is Wednesday. இப்போ you'll find out 18th September, sorry, 15th August 1945, 1947. 15th August 1947. Please note down 15th August 1947. Find the day. August 1947. The chances we'll go for next patterns. ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா. சொல்லுங்க ஐயா. ஐயா கிவ் வீக் டேன்னு போட்டு டேட்டை கொடுத்தா சாட் ஜிபிடி உடனே டே கொடுத்துருதுங்க ஐயா. எக்ஸாம் ஈஸியா இருக்குமே. இல்லைங்க ஐயா, இவங்க போடுறதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க சொல்ற அதே மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணுது. லீப் இயர் மந்த் அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி தான் போடுது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா. நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டீங்களா சாட் ஜிபிடி? நான் என்ன போல ஒரு செகண்ட் தாங்க ஐயா டே கொடுத்துருது. அந்த ஸ்டெப் எல்லாம் போடுறது அப்படியே. எல்லாரும் மைண்ட்ல சாட் ஜிபிடி பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். வந்து ஆன்சர் நல்லா இருக்கும். $15 plus 3 plus 0 plus 47 plus 11. அவ்வளவுதான் ஆன்சர். சார் இப்ப இந்த 47 டிவைடட் பை 4 போட்டா அந்த டெசிமல் எல்லாம் வரும்ல, அப்ப அது எப்படி எடுத்துக்கணும்? டெசிமல் எடுக்கக்கூடாது. லீப் இயர்ல வந்து 47 வந்ததுன்னா லீப் இயர் 48 வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வரும். டெசிமலா கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது. அது லீப் இயர் வராது இல்ல அதுல.
Only take the first two numbers or one number. Friday, sir. Friday. Super. Ah. So எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குல்ல? Next we'll go to the directions. Shall we go? புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்கும்? பிராக்டிஸ் பண்ண நிறைய டேட்ஸ் எடுத்த எக்ஸாம்பிள் இந்த நோட்ஸ் கொடுக்குறேன், அதுல இருந்து நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? நம்ம யாருன்னா அட்ரஸ் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவோம்? டேக் லெஃப்ட், டேக் ரைட், அகைன் டேக் ரைட், கம் டு ஹோம். அதே எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு கிலோமீட்டர் போட்டுட்டு கணக்கூட கேட்பாகும்போது தப்பு பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க. ஒன்னு டைரக்ஷன் கேட்பாங்க, ஒன்னு கிலோமீட்டர் கேட்பாங்க. ஓகே, சோ ஒரு பில்லியனர் 1 millionaire drove the Ferrari car towards north. இப்ப நார்த் ஈஸ்ட் சவுத்னா என்ன தெரியணும் உங்களுக்கு. இந்த கேப் வச்சுக்க ஆல்வேஸ் ஒரு ரஃப் ஷீட்ல நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு கேப் போட்டுங்க. This is called always up is called north, down is called south, left hand side west, east side is called east. இது நடுவுல கோட் போட்டீங்கன்னா இதுக்கு நடுவுல இருக்கிறது NE நார்த் ஈஸ்ட், இது பேர் சவுத் ஈஸ்ட், இது வெஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட், இது நார்த் வெஸ்ட். இந்த டைரக்ஷன்ஸ் நீங்க போட்டீங்கன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? சோ இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. A billionaire drove his Ferrari. ஒரு காரை டிரைவ் பண்ணி நார்த் சைடு போறாரு, மேல் பக்கமா. How many? Then he turned left. நார்த் போயிட்டு left and drew 10 kilometers. Again turn left and cover 20 kilometers. He found himself 10 kilometers west of the starting point. How far did he do northward initially? So முதல்ல எவ்வளவு தூரம் போனாருன்னு ஆன்சர் கேட்கறாங்க. A billionaire drew his Ferrari car. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுக்கும்போது நீங்க இந்த மாதிரி டயக்ராம் போடணும். So a Ferrari drew kilometer north. So starting point வந்து நீங்க A எடுத்துங்க. A ல இருந்து B க்கு போனாரு. எவ்வளவு கிலோமீட்டர் சொல்லல. A billionaire drew Ferrari car towards north க்கு கிலோமீட்டர் சொல்லல. So ஒரு கோட் போட்டுங்க B வரைக்கும். Then he turned left. லெஃப்ட்னா உங்க லெஃப்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க. உங்களுக்கு லெஃப்ட் எது வரும்? B க்கு லெஃப்ட், C சைடு வரும். சோ 10 கிலோமீட்டர் போனாரு. B ல இருந்து C க்கு 10 கிலோமீட்டர் போயிட்டாரு. Then again turn left. Again left means left hand side. He drew 20 kilometers. இந்த மாதிரி ஒரு கோட் போட்டுங்க. He found himself 10 kilometers of west. So இங்க இருந்து 10 கிலோமீட்டர் தூரத்துல போய் நிக்கிறாரா? So what is the question? Very important. He found himself 10 kilometers west. How far did he do northward initially? So இங்க இருந்து இங்க எவ்வளவு கிலோமீட்டர் போனாருன்னு கேக்குறாங்க. So இங்க இருந்து இங்க எவ்வளவு கிலோமீட்டர் போனாருன்னா இந்த C க்கு D க்கு எவ்வளவு கிலோமீட்டர் இருக்குது அதே ஆன்சர் தான் இங்க வரும். 20 kilometers. அவ்வளவுதான். Any doubt? Yeah, play with your English language. That's all. இந்த டைரக்ஷன் டேபிள் நீங்க ரஃப்ல கரெக்டா போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் உடனே வந்துடும் உங்களுக்கு. Now solve this answer. இந்த இங்கிலீஷ் பேரா இருக்குது, நீங்க இந்தியன் பேரா மாத்தீங்க. ரேகான் மாத்தீங்க, இல்ல ரெஹான் மாத்தீங்க. எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷ் பேரா கொடுத்துருக்காங்க, நீங்க இந்தியன் பேரா ராம் மாத்துங்க, கிருஷ்ணா மாத்தீங்க, ஏதோ ஒன்று மாத்தீங்க. இல்ல உங்க பேரே போட்டுருக்காங்க. 10 meters towards east and that turns out left. Then turns left. And walks to a meter. Again he turns right. Right, yeah.
28 அங்க. எல்லாருக்கும் ஆன்சர் வந்துதா? 28 ஐயா. வெரி குட் கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் போனாரு? 10 kilometers. Then again he took left side 12 kilometers. Again took 18 kilometers right. Again took right 12 kilometers. இப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? B க்கும் A க்கும் E க்கும் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க. So AB வந்து ஆல்ரெடி 10 kilometers வந்துச்சு, 10 meters வந்துச்சு. B க்கும் C க்கும் D க்கும் ஈக்குவலா வரும். இங்க 18 மீட்டர்ஸ்னா இங்கேயும் அதே வரும். So 10 plus 18 will be 28. Any doubt? புரியலையா சொல்லுங்க, நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த ஐயா இங்கிலீஷ் இப்படி நீங்களே போட்டு சொன்னா டவுட் எல்லாம் இல்லைங்க ஐயா. ஆ நாங்களா போட்டா தாங்க ஐயா டவுட் வருது. சோ இங்க பாருங்க, ராம் வாக்ஸ் 10 meters towards east. ஈஸ்ட்னா உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு கோடு போட்டுங்க 10 கிலோமீட்டர் 10 மீட்டர். அகைன் லெஃப்ட், சோ லெஃப்ட்னா லெஃப்ட் சைடு ஒரு 12 kilometers. அகைன் டர்ன் ரைட் 12 meters. அகைன் லெஃப்ட் ரைட் 12 meters. இப்போ how far they are from starting point. சோ இந்த டயகிராம் போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் ஈஸியா வந்துரும். டயகிராம் போட்டா ஆன்சர் வராது. So 10 meters first, then left side 12 meters, again right 18 meters, again right 12 meters. So on question என்ன கேக்குறாங்க, A க்கும் E க்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. So இந்த 10 எடுக்கணும். இங்க implied CD 18 metersனா B E யும் 18 meters தான் இருக்கும். Next question பாருங்க, read the following information. Raja walked 10 meters from A to B east, then turned to the right 3 meters. Again he turned to the right 14 meters. How far Raja from A? எல்லாரும் பைத்தாகரஸ் என்ன மறந்துருப்பீங்க ஸ்கூல்ல. AC square is equal to AB square plus BC square.
So இங்க பாத்தீங்கன்னா A walk 10 meters right east, A to B east side 10 meter, again B to C 3 meter, C to E 14 meters. So A க்கு E க்கு distance கேக்குறாங்க. அப்போ A and D will be 3 meters. So D and C will be 10 meters. So இந்த 14 ல 10 போச்சுன்னா இங்க 4 இருக்கும். So how much will be here? 3. Here 4. Correcta? Three square, 4 square. எவ்வளோ ஆகும்? 9 plus 16. 25. Some mistake happened. They given the answer here. So 3 square means 3 square 24. Answer should be 5. 4 so 16. 3 square 9. So 16 plus 9 25. 25 square root is 5. So answer should be 5. If some option is mistake is there, answer should be 5 here. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் வந்ததுன்னா A க்கு E க்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க A க்கு D க்கு எவ்வளவு இருக்குது? இங்க 3. 3 square 9. E and D will be 4. 4 square will be 16. 16 plus 9 25. 25 square root will be 5. So answer should be 5 here. So இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் வந்ததுன்னா நீங்க அடிஷன் பண்ணக்கூடாது, இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். AC ஸ்கொயர் இங்க AED வருது. ABC போட்டீங்கன்னா ABC போட்டீங்கன்னா AC ஸ்கொயர் is equal to AB ஸ்கொயர் plus BC ஸ்கொயர். பைத்தாகோரஸ் தியரம் நீங்க அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, இந்த क्वेश्चन பாருங்க. எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குறான்னு கேக்குறாங்க. Some boys are sitting in 3 rows facing north such that B is in the middle row, C is in the right side but in the same row. D is in behind C while A is in the north. In which direction A and D? A வந்து first row ல இருக்காரு, B and C second row ல, D வந்து third row ல. கேள்வி என்ன கேக்குறாங்கன்னா in which direction A and D? A and D எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்காங்க? So south டைரக்ஷனா south east ஆ? So இது வந்து south west ல, south east ல வரும். East இந்த சைடு இருக்கிறதுனால south east ல வரும். இந்த லைன் கோட் போட்டீங்கன்னா இப்படி வரும் உங்களுக்கு. இந்த கோட் இப்படி வரதுனால south east. So please do this one sum. We'll go to the next pattern. Goku. Last time, I think before last கேட்ட கேள்வி நம்பர் மாத்திக்கிறாங்க, சேம் பேட்டர்ன் 2022 ல கேட்டது क्वेश्चन. Hundred kilometers, sir. மேக்ஸ் ஸ்டூடண்ட் ஈஸியா இருக்கும். அகைன் பைத்தாகோரஸ் லாஜிக் தான். 100 kilometers. AC square is equal to AB square plus BC square. பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா எக்ஸாம்ல கேக்குறாங்க. இதுவும் தப்பு பண்ணிட்டு வராங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 80 plus 60 140 போட்டு டக்கு 140 போட்டு வந்துடுவாங்க. How you are going to do mistakes?
ஸோ 60 80 பைத்தாகரஸ் தியரம் வரும். ஸோ அந்த லாஜிக் போட்டீங்கன்னா வரும். ஸோ இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் இது மட்டும் முடிச்சிடுங்க. we'll go to the next series. ஈஸ்ட் ஐயா. சவுத் வெஸ்ட் சார். இந்த ஆன்சர் எல்லாருக்கும் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன். சவுத் வெஸ்ட் சார். சவுத் வெஸ்ட் எல்லாரும் ஆன்சர் வந்துருச்சா? everybody got same answer? ஸோ பேப்பர் 1ல நீங்க ஸ்கோர் பண்றது பாத்தீங்கன்னா டேட்டா என்ட்ரி மேபி நெக்ஸ்ட் வீக்ல வரும் உங்களுக்கு. டுமாரோ யூ கிவ் மீ மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ப்ளீஸ் டைம். ஸோ ஐ வாண்ட் டு கம்ப்ளீட் இந்தியன் லாஜிக் அண்ட் ஃபாரின் பாலிசி. ஓகே, இது ரெண்டு நாளைக்கு முடிச்சுன்னா உங்களுக்கு ரீசனிங் அண்ட் லாஜிக்கல் முடிஞ்சிடும். ஸோ only 2 units will be there, 2 or 3 units will be there. That will be completed by May 3rd or 2nd week. You want to complete the portion, then we'll have practice test daily, model test you'll have. Kahut நீங்க அட்டெண்ட் பண்றீங்க, வெரி குட் குட், நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்துறீங்க இந்த வாட்டி நிறைய பேர். இப்போ நிறைய வந்து உங்களுக்கு கூகுள் ஃபார்ம் டெஸ்ட்லாம் ரெடியா இருக்குது. ஸோ ஒன் சிலபஸ் கம்ப்ளீட்டட், எவ்ரி யூனிட் யூ ஹேவ் சம் கூகுள் கிளாஸ் டெஸ்ட். That will be not like full day. அது வந்து half an hour time தான். You have to complete 25 questions within half an hour, otherwise the screen will be closed. So your pattern series. The question பாருங்க, 11th question. Ramesh gets a profit of 20% on trade and suffers loss of 20% second. When he sells 2 cycles for 4,000 rupees each, what is the percentage profit or loss in the entire trade? இந்த மாதிரி கேள்வி வந்ததுன்னா you should take only 1 second தான். எவ்வளோ? 1 second தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் எடுக்கிறதுக்கு. எவ்வளவு ஈஸியான கொஸ்டின் தெரியுமா இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா? கணக்கே போட தேவையில்ல,
கணக்கு போடாத 20ஓ 10ஓ 30ஓ 40ஓ என்னன்னா கொடுக்கட்டும், இந்த அமௌண்ட் 4000 கொடுக்கட்டும், 40 lakhs கொடுக்கட்டும், 20,000 கொடுக்கட்டும், எந்த அமௌண்ட் தான் இருக்கட்டும், ஒரே ஒரு ட்ரிக் தான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். நீங்க கணக்கு பண்ணீங்கன்னா it takes 5 to 10 minutes. பட் ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு ரெண்டு பொருள் வாங்கிட்டு ஒன்னு லாஸ் 20%, ஒன்னு ப்ராஃபிட் 20% சொன்னாங்கன்னா ஆல்வேஸ் லாஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்குதுங்க? ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்குதுங்க? 20 2 இருக்குதா? 2 ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஆன்சர்? 4% லாஸ், அவ்வளவுதான் ஆன்சர். 10 கொடுத்தாங்கன்னா 1 ஸ்கொயர் 1% லாஸ், அவ்வளவுதான். Need not to check your calculation, need not go to your numbers, need not work out பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வரும், பட் it takes time. சோ இந்த மாதிரி கேள்வி எக்ஸாம்ல வந்ததுன்னா சிம்பிளா வந்து 10% 20 30 ஒன்னு லாஸ் ஒன்னு ப்ராஃபிட் கொடுத்தாங்கன்னா டோன்ட் கால்குலேட் ஆன் தி நம்பர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எடுத்து ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் அதுதான். a square by 100 into percentage, always have loss. So 4%. So 2 square 4 போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் 4, அவ்வளவுதான். 1 கொடுத்தாங்கன்னா 1 square 1, 3 கொடுத்தாங்கன்னா 9 ஆன்சர். These are all tricks you have to remember the exam all. இந்த 1/4 1/5 எல்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. எல்சிஎம்ல பண்ணா உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் உங்களுக்கு. Okay, so you practice these all problems. You have doubt in discussion classல நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இந்த பாருங்க, இது ஒரு கணக்கு மட்டும் பாத்துடுங்க. A boy incurs 5% loss by selling 1000. At what price should the book sold to what? To earn 5% profit. நான் வந்து 1000 ரூபாய் ஒரு புக் வந்து 5% லாஸ்ல வித்துட்டேன். ஆனா எனக்கு 5% லாபம் வரணும்னா எவ்வளவு விற்கணும்? இந்த கொஸ்டினை நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்ன கேட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப நான் ஒரு புக் வந்து 1000 ரூபாய் லாஸ்ல வித்துட்டேன், கரெக்டா? So 5% loss. So this 1000 is equal to not 100 minus 5. 95 is equal to 1000. 100 is equal to எவ்வளவு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் பிரைஸ் வரும். What you are going to get? You have to get cost price. So first 1000 divided by 95 into 100 போடும். 1000 divided by 95 into 100. That is by incurring loss 5%, the book was sold for 1000. So என்னோட cost price வரணும். So 95% is equal to 1000. 100 is equal to what? So 1000 divided by 95 into 100 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு cost price வரும். அந்த cost priceல into 5 divided by 100 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வரும். போடுங்க. 1000 divided by 95 into 100. இது 5% 5, 10 இருந்ததுன்னா 90, 15 இருந்ததுன்னா 85. So my 1000 rupees is equal to 95%. அப்போ 100 எவ்வளோ? 95 is equal to 1000. 100 is equal to எவ்வளோ? இப்போ 1000 divided by 95 into 100 போட்டீங்கன்னா you are going to get the cost price of the book. How much you got? 1000 divided by 95 into 100. 1052. இதுல 5% நான் விற்கணும் எக்ஸ்ட்ரா. So into 1.05. 1105 answer. 0.26. So first order answer. Yeah, answer. Now you do one thing. Put 10% here. 10% loss. நான் 10% ல profit வைக்கணும்னா எவ்வளவு பண்ணணும்? Now do the answer with 10%.
ஆன்சர் உங்க புக்ல இருக்காது. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு இங்க 10% போடுங்க, இங்க 10% போடுங்க. நான் 10% லாஸ்ல வித்துட்டேன், 10% கெயின்ல விற்கணும். என்ன ஆன்சர் வருது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Calculation ஜாஸ்தி வருதா? 1,222. Answer will be 1,222 வரும். So sometimes they'll give the இத மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க. They give how to solve the arguments. Arguments என்னன்னா they'll give two statements. அதுல இருந்து கன்க்ளூஷன் எடுக்கணும் நம்ம. For example, the government should appoint director of the financial institute taking into consideration the expertise of the person of the area of finance. The director of the financial institution should have the expertise commensurate with the financial work carried out by the institute. So now government has appointed many top-ranking financial institutions by appointing bureaucrats the director of this institution. So government என்ன பண்றாங்கன்னா financial institutionல bureaucrats means அவங்கள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. IAS, IPS இவங்கலாம் வந்து bureaucrats சொல்லுவாங்க. Okay, but conclusion என்ன பண்றாங்கன்னா the government should appoint director of financial institution taking into expertise. யாரா financial experience இருக்குதோ அவங்கள தான் போடணும். The director of the financial institution should have experience in with the financial work carried out by institute. அவங்க என்னென்ன வேலை செய்யறாங்களோ அதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும் சொல்றாங்க. So both 1 and 2 follow. This is the patterns we have seen. So sailor, ship, lawyer என்ன? sailorனா ship, lawyerனா என்ன வரும்? கப்பல்ல இருக்கிறவங்க sailor, கோர்ட்ல இருக்கிறவங்க lawyer. So court. இந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க, கேட்டானா நல்லா இருக்கும். புக்னா பப்ளிஷர், பிலிம்னா என்ன வரும்? புக்னா பப்ளிஷர், பிலிம்னா என்ன வரும்? ப்ரொடியூசர். டைரக்டர் வரும், ப்ரொடியூசர் வருமா? ப்ரொடியூசர். டைரக்டர் வரும். பணம் கொடுக்கிறவர் தான் ப்ரொடியூசர், பட் பணம் எடுக்கிறவர் டைரக்டர் தானே. இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. புக்கும் அப்படிதானே சார்? ரைட்டர் தானே சார் வரும்? என்னமா எழுதுறவங்க தானே சார் ரைட்டர் வரும் புக்கு? ப்ரொடியூசர் ஃபைனான்ஸ் தான் பண்றாரு, டைரக்ஷன் தானே அவர் தானே டைரக்டர் பண்றாரு ஃபிலிம் கொண்டு வரதுக்கு. வித்தவுட் டைரக்ஷன் பண்றவங்களும் அப்படிதானே சார்? கரெக்ட். டைரக்டர் இஸ் தி மோஸ்ட் அப்ரோச். All women are equal to men, some women are equal to men, some women are not equal to men, no women are equal to men. இது உங்களுக்கு புரியணும்னா ப்ரொபோசிஷன் படிக்கணும். அந்த டேபிள்ல வந்து நாளைக்கு உங்களுக்கு I'll explain you. அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த क्वेश्चंस எடுக்க முடியும். AEOI ன்னு ஒன்னு இருக்குது. Tomorrow I'll take that class. அது மிஸ் பண்ண வேணாம். மார்னிங் foreign fallacy மார்னிங் முடிச்சிட்டு ஈவினிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா what time you want, I can 5 o'clock or 6 o'clock we'll complete the Indian logics. அனுமானா பிரத்யக்ஷா பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். இந்தியன் லாஜிக்ல ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஓகே, அர்த்த பத்தி அதெல்லாம் வந்து அதுல எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு ஈஸியா கேள்வி கேட்கறாங்க. நியாய பிலாசபி. ஓகே, you have studied already in first chapter in yoga. பட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டீடைலா கேட்பாங்க. அதை பத்தி மீண்டும் படிச்சுன்னா அங்க யூஸ் ஆகும், அங்க இங்கேயும் யூஸ் ஆகும். இந்த புக் நான் அனுப்புற நோட்டு ஜஸ்ட் இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் क्वेश्चंसலாம் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் go through. If you're not able to understand, we'll again do it.
டேட்டா என்ட்ரி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் ஃபுல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும். பட் இது தனியா கிளாஸ்ல வந்து நான் உங்களுக்கு முடிச்சு கொடுத்துருவேன். ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் 5 out of 5. நான் யூஜிசி கிளியர் பண்ணேன்னா இது ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுப்பேன். மேக்ஸ்லயும் டேட்டா என்ட்ரிலும் 10-20 மார்க்ஸ் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணேன். வேர் மேக்ஸ் இஸ் தேர், நம்பர்ஸ் இருந்தா ஆன்சர் கண்டிப்பா கீழே இருக்கும். ஸோ நீங்க பேப்பர் 1ல ஸ்கோர் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியான பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா என்ட்ரி, மேக்ஸ், கம்யூனிகேஷன் அண்ட் இந்தியன் லாஜிக்ஸ். இந்த 4 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 40 மார்க் உங்களுக்கு ஈஸியா 40 to 50 மார்க் கவர் ஆயிடும். ரிசர்ச், டீச்சிங் ஆப்டிடியூட், ஹையர் எஜுகேஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டஃபா இருக்கும். வேர் யூ cannot score and reading comparison. So 25 மார்க்ஸ் 50 மார்க்ஸ் இங்க ஸ்கோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா மிச்சம் எடுக்கிறதுலாம் ஸ்கோரிங் போனஸ் மார்க் பண்ணுங்க. பேப்பர் 1ல கண்டிப்பா 50 மார்க்ஸ் எடுத்தே ஆகணும் நீங்க. அப்பதான் நீங்க ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ லக்கிலி யூ ஹேவ் திஸ் டைம் மேனுவல். ஸோ நீங்க கொஸ்டினை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயினே இருக்கலாம். ஆன்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணும். இங்க வந்து பேப்பர் ஒரே செகண்ட்ல திருப்பிட்டு போயினே இருக்கலாம். எது வந்து உங்களுக்கு புரியுதோ ஈஸியா இருக்குது அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ வில் ஹேவ் டிஸ்கஷன் இன் த ஆஃப்டர் சிலபஸ், ஹவு டு அட்டெண்ட் த பேப்பர், ஹவு டு கோ டு த pattern of question attempting to time save, time management is we can discuss because manual இருக்கிறதுனால மைண்ட் செட் நம்ம அப்படியே மாத்திக்கலாம். and please attend crowd test. உங்களுக்கு மத்த யோகா முடிஞ்சிச்சு எல்லாமே? crowd test அத்த யோகால பெண்டிங் இருக்குது. சித்த சித்தாந்த பத்தாதி. ஸோ சார் நான் இன்னைக்கு முடிக்க சொல்லியிருக்கேன். சார் குணா சார் சார் பண்ணிடலாம் சார். இன்னைக்கு ஈவினிங் முடிச்சிட்டீங்கன்னா மண்டே crowd test வந்து அத்த யோகா டெஸ்ட் முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. I think paper 2 உங்களுக்கு almost syllabus cover ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு remaining balance are very small units. practical yoga, therapeutic yoga அதெல்லாம் வந்து அத்த யோகால கவர் ஆனா உங்களுக்கு கவர் ஆயிடும். ஸோ மெயின் சிலபஸ் உங்களுக்கு கவர் ஆயிடுச்சு. அத்த யோகால 2 யூனிட் டெஸ்ட் வரும். அதே மாதிரி அனடாமில இன்னொரு டெஸ்ட் வரும் உங்களுக்கு. நாளைக்கு மார்னிங் ரிலீஸ் பண்றேன் ஆர் இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்றேன். because anatomy is a very big chapter. So one more test is ready. That also I will post this today. Please attempt. Mark vardo varliyo, you know the questions pattern vardu. Crowd test வந்து பாத்தீங்கன்னா previous questions வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். That all I have taken from the notes. Okay. அதே மாதிரி Google test ரெடியா இருக்குது. Exam pattern of I have chosen the questions from book. அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது வந்து ஆஃப்டர் சிலபஸ் எவ்ரி 2 டேஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம் வரும், அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அது டைம் ஷெட்யூல். என்ன டைம் நீங்க சொல்றீங்களோ அந்த டைம்ல ஓபன் ஆகும், அந்த டைம் க்ளோஸ் ஆயிடும். ரீ அட்டெம்ப்ட் கிடைக்காது. ரீ அட்டெம்ப்ட் இல்ல, ஒரே ஒரு வாட்டி தான் அட்டெம்ப்ட் பண்ண முடியும். ஓகே. அதுக்கு ஸ்கோரிங் மார்க்ஸ்லாம் உண்டு. அந்த மார்க்ஸ் போட்டுட்டு எவாலுவேஷன் பண்ணுவாங்க அது. ஓகே. சோ எனி டவுட்? இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணா பண்ணுங்க. எதனா டவுட்ஸ் இருந்தா யூ கேன் டிஸ்கஷன் கிளாஸ்ல நம்ம we can do it again. ஓகேவா? It's all very easy to score. உங்களுக்குள்ள நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க, have a group discussion, have a chatting, somebody people are strength. சில பேருக்கு நல்லா சில சாப்டர்ஸ் ஈஸியா புரியும். they are command over the subject. You can teach them to others. The more you teach, the more you learn. That is my philosophy. The more you give, the more you gain the knowledge. Not hiding the knowledge or keeping yourself. ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா. பாகவர்மன் ஐயா இந்த அதே யோகால வந்து ஒரு 2 டெக்ஸ்ட் மட்டும் பெண்டிங் இருக்கு. அதை ஈவினிங் முடிச்சுக்கிறேங்க ஐயா. நான் எடுத்துக்கிறேன். வாழ்க வளமுடன். எல்லாருக்கும் எனக்கு ஈவினிங் நம்ம ஜாயின் பண்ண முடியுமா? ஒரு 7 o'clock அந்த மாதிரி, 6 o'clock 7 o'clock பண்ணலாம் சார். சார் நாளைக்கு ஈவினிங் பண்ணிக்கலாம் சார். நாளைக்கு ஈவினிங் வந்து வேல்முருகன் ஐயா. அது இனி கொஞ்சம் அப்படிதான் இருக்கும். அடிக்கடி கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ ரெடியா இருங்க. அடுத்து ஜூன் மாதம் 16ஆம் தேதினா நம்ம 16ஆம் தேதினா நம்ம ஒரு ஜூன் 5க்குள்ளாரையே நம்ம ஜூன் 1ஆம் தேதிக்குள்ளாரையே நம்ம படிக்கிறதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சிடணும். ஸோ அந்த 16 நாள் வந்து நீங்க 15 நாள் வந்து கம்ப்ளீட்டா எக்ஸாம் எழுதுறீங்க. எக்ஸாம்ல வந்து உங்களுக்கு அதுல ரிவிஷன், அதுல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் போய் ஆன்சர் தேடுறதுக்கு டைம் சரியா இருக்கும். அப்போ போய் சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ இந்த மே மாதம் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து 1 month நம்ம எப்படி டைம் எல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ணலாம், பார்த்துக்கலாம். இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து 6 o'clock or 5 o'clock or 7 o'clock, which time comfortable with you? 5.
5 o'clock எல்லாம் ரெடியா? அப்புறம் 3 பேர் 4 பேர் தான் வர முடியுது இல்ல வந்துட 6 முடியல. o'clock வச்சுக்கலாம். ம் 6 வச்சுக்கலாம். 6 ஓகே. யாராவது வெளியில ஆஃபீஸ்ல இருந்து வரதுக்கு 6. ஸோ 6 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சின்ன சின்ன யூனிட் தான் சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். கண்டிப்பா தூக்கம் வரதுக்குள்ள கிளாஸை முடிச்சிடுறேன். Don't miss tomorrow Indian logic and xyloism ரெண்டும் முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பேப்பர் 1ல வந்து ஐ திங்க் ஐசிடி ஒன்று இருக்கும். பொல்யூஷன் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் ஒன்று இருக்கும். அப்படியே அந்த ரெக்கார்டிங் மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும்.